नमस्कार ओडिशावासी। आज सन्ध्यार 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। तेल लुण सबू रेट बढ़ी जाइए। ता सहित रही विभिन्न प्रकार योजना खबर, पीएम किसान योजना, सुभद्रा योजना एवं भत्ता टंका केबे मिलिबो। 6 घंटिया भुवनेश्वर बंद थिला, ताकू नेकी मध्ये आछि बड़ खबर। एमिति अनेक 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आपण केउ जिल्ला देखुछन्ती गोटे कमेंट कर दियंतु। ता सहित वीडियो को गोटे लाइक मध्ये कर दियंतु। शेष पर्यंत देखिले आपनको जिल्लार खबर मध्ये देखि परिबे। चलंतु खबर ऊपर नजर पकाइबा। नंबर 1, आसंता काली जो 6 घंटिया बंद डाकरा देइथिला बीजेडी एबे ताकू प्रत्याहार करिछि। गतकाली भरतपुर थाना मामलार 24 तारिख दिन भुवनेश्वर 6 घंटिया बंद डाकरा देइथिला बीजेडी वरिष्ठ नेता देवी मिश्र, किंतु आज बीजेडी यह प्रत्याहार करिछि। भुवनेश्वर भरतपुर थाना अंचल केतेक दुर्बृत्तଙ୍କ आक्रमण शिकार होइथिले सेना मेजर और तांको बांधवी, किंतु जो बीजेडी 6 घंटिया सकाळ 6 रु दिन 1 बा 2टा पर्यंत देइथिला ताकू प्रत्याहार करिछि एवं समस्तଙ୍କ आगरे कहिছে काली भुवनेश्वर टोटल बंद रहिबो नाही। भुवनेश्वर काली खोला रहिबो, बंद डाकरा मध्ये हेबो नाही। बीजेडी ए नेकी मध्ये कहिछि। तेणु सबुठारु बड़ कथा होचे कोन पई बंद डाकरा हेतला जानिचंती आपण मान कारण जानले आसु जेबे। 14 तारिख राति रे भरतपुर थाना रे एक निर्यातना कहानी होइछि। भुवनेश्वर भरतपुर थाना रे आर्मी मेजर और तांको बांधवीଙ୍କ माड़ घटना पदाकू आसिଥିଲା। पुलिस पर्वतर रूप सेदिन राति सीमा टपी भरतपुर पुलिस थाना 3rd डिग्री सह तांको सह अश्लील आचरण करथिले बोली कांदी कांदी कहिथिले। तांको घोषाड़िबा सह जणे महिला पुलिस कर्मचारी तांको तंटी चिपि देथिले बोली कहिथिले। तेणु भरतपुर थाना रे एभली घटना घटिथिला जहा फल एबे तेजुची आंदोलन। नंबर 2, देखो सबुठारु बड़ खबर जिला स्तर रे जो खोलिबो मुख्यमंत्री का अभियोग प्रकोष्ठ कैंप। सब बेले आपण माने देखिथिबे सोमवार दिन भुवनेश्वर रे अभियोग प्रकोष्ठ कैंप खोले। जो अभियोग प्रकोष्ठ ला कोन आपण को म कहि दोछि, मुख्यमंत्री पाखकू आसी निजर अभियोग गुहारी शुणाइबे आ मुख्यमंत्री तार मध्य इच्छा अनुसार सब किछि पूरण करिवे। तेणु ए ने गरीब गुरुबार लोक माने आसंती निजर दुख जणाने तापळे मुख्यमंत्री शुणती। एटा केवल भुवनेश्वर थिला, एबे किंतु सब जिला स्तर रे अभियोग प्रकोष्ठ कैंप खोलिबो जहाँफल सब लोक उपकृत हेबे। जदि आपणकर किसी असुविधा अच्छे आपण मध्य जाइकी मुख्यमंत्री सहित भेटी निजर असुविधा जणाई पारिबे। घर पाउनांती बा टंका मिलुनी बा आपण बासहरा नाही, जेकोसी आपण असुविधा, आपण दिव्यांग आपण भत्ता टंका मिलुनी, सब किछि नै कि आपण मुख्यमंत्री को अभियोग करि परिबे। राशन कार्ड मध्य मिलुनी से नै कि मध्य कहि परिबे। किंतु सबठारु बड़ कथा हला जे अभियोग प्रकोष्ठ जो भुवनेश्वर थिला एबे सब जिल्ला रे होउची, जहाँ फल सब जिल्ला लोक एबे उपकृत हेबे। 1000 रु अधिक अभियोगकारी नहीं अभियोग करती प्रति सोमवार दिन आसी दिव्यांग वयस्क विभिन्न समस्या जड़ित रही पंजीकृत करती। किंतु आपण माने एथर निजे चाहिए आपणकर जहाँ भी अभियोग अच्छी जहाँ ना अच्छी आपणकर जहाँ व्यवस्था होना सब किसी आपण जणाई पारिबे। तेणु एपर्यंत जदि आम वीडियो को देखुंत वीडियो गोटे लाइक करी कमेंट रे आपन जिलार ना लिखि चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँफल आमे मोटिवेशन हेबु। चलतु नेक्स्ट खबर उपर नजर पकाइबा। आउ गोटे दुखद खबर सामना को जहाँ आपण मैंने शुणिले आश्चर्य हेबे। जल प्रपात भासी गले 6 जन डाक्तरी छात्र छात्री, 2 मृतदेह उद्धार। मालकानगिरी एक दुखद खबर सामना को आसी। जल प्रपात 6 जन डाक्तरी भासी होती। तेबे जल प्रपात 3 जन डाक्तरी को उद्धार कर अन्य 3 जन निखोज अच्छी। तेबे अन्य मानक उद्धार पाई जारी रही। आउ 2 जन मृतदेह मिली, आउ जन ए ट्रिटमेंट होउछंती। सबुठारु बड़ कथा हेउछि 14 विरूप नदी को छात्र माने डेई पड़िथिले। ब्यारेज रे साइकेल मोबाइल रखी डेई पड़िछन्ति बेल कुआ जाउछि। निखोज थिबा छात्र 12 नंबर वार्ड रो प्रदीप दास बोली जणा पड़िछि। 14 कॉलेज रे +3 वाणिज्य छात्र अटंती। गतकाली राति घर कुआडे पळाइथिले प्रदीप। तेबे घटनास्थल जगतपुर पुलिस और अग्निशम टीम पहुंची खोजाखोजी मध्ये जारी रहिछि। प्रकृत रे तदंत चलछि कोन पई कि एमिति घटला, काहे कि एमिति घटला से ने मध्ये गोटे बड़ प्रश्न। काहे कि कारण लोक मान जो सब डाक्तरी पाठ पढ़ुଛନ୍ତି कि इंजीनियरिंग पाठ पढ़ुଛି तांको अनुसार तांको चाकरी मिलुनी, जहाँ फल से माने डिमोटिवेट होउଛନ୍ତି। घर ऊपर प्रेशर पड़ुଛି, से नै मध्ये होई थाई पारे, कोन होई थाई पारे से नै मध्ये बड़ तदंत चलिबो। तेणु एपर्यंत जदि आम चैनल को देखुଛନ୍ତି चैनल को गोटे लाइक करी सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रबल वर्षा 26 जाए राज्य रे प्रबल वर्षा हेबो। विभिन्न जिला को पाणीपाग विभाग अलर्ट। आपण एरिया रे जदि एबे भी वर्षा होची कमेंट माध्यम रे जणातु। आपण जिलार नाम मध्ये लिखि दियंतु, काहे कि ना लगातार सब जिला रे एबे
ତିନି ଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେବ। କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତ 25-50ଟା ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ମାଲକାନଗିରିରେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରମାନେ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପାଣି ପ୍ରବଳ ସୁଅରେ ମାତିଛି ଏବେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ କାରଣ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପ କେନ୍ଦ୍ରସାଗର ମିଆଁମାରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେବ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏନେଇ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ 25 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ହେବ। ତେଣୁ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଗାଇଡଲାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦଶହରା। ଆଉ ଦଶହରାରେ ଏଭଳି କିଛି ମେଢ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମେଢ ସହିତ ତୋରଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଗୋପୀନାଥ ଜୀଉ ଦୁର୍ଗା କମିଟିର ଏବେ ଡମଣାଠାରେ ମିରାକିଲ ଗାର୍ଡେନ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପୂଜା ବଜାରରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଆରା। କଟକରେ ଯେମିତି ସୁନା କଣ ସୁନା ରୂପା ମେଢ ସରି ସୁନା ରୂପା ମେଢ ସେଇଭଳିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତୋରଣର ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ 13 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଗୋପୀନାଥ ଜୀଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏଇଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମିରାକିଲ ଗାର୍ଡେନରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଫାଇବର ଘାସ ବାଲିଚା ଫୁଲର ତିଆରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ତୋରଣ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏଇ ତୋରଣ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାରେ ଯଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଆଉ କୋଉଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଯୋଜନାର ଟିକିନିକି ଖବର ପାଇପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ମିଳେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ହିତାଧିକାରୀକୁ ମିଳିବ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି ଆମେ ଖବର ମଧ୍ୟ ପଢିକି ଶୁଣେଇ ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏଇଆ ମିଳିବ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ 5,000 ମିଳିବ କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇନି ଯେ ଯୋଉମାନେ ବାକି ରହିଲେ 50 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ। ଏପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 2,000 ଫର୍ମ କଟିଗଲାଣି। ସେପଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନ ବେଶୀ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ବୋନସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରିଜେକ୍ଟ ହଉଛି। ସେମାନେ ଖାଲି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଡିପୋଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କିଛି ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଏଇଟା 5,000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା 50,000 ଟଙ୍କା କାରଣ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନିର୍ବାଚନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର କହିଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କଲା ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ରହିଲା ମାତ୍ର 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ଆଉ ସବୁ ଲୋକ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେଇ ଲୋକ କେବେ ପାଇବେ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଲୋକ ଯଦି ଆଗକୁ 2 ମାସ ପରେ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ସେମାନେ କଣ ପୁରୁଣା ଲୋକ କୋଉଠୁ ପାଇବେ? ଏ ନେଇକି ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠକିଦେଲା ଆମକୁ ବିଜେପି ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସବୁ ଭୁଲ କଲା ସବୁ କଥା ମିଛ କହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଇଛି ସେସବୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଆମେ ସେୟା ପଢି ଦଉଛୁ। ଅତିରିକ୍ତ ଖବର ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ ଟ୍ୱିଟରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମର କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ, ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ଆମର କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏ ନେଇକି ଗୋଟେ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯେ କେବେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଇଦେଲେ ଏପଟେ ତେଲ ଡାଲି ସବୁ କିଛି ବଢେଇ ଦେଲେ। ଏପଟୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଟଙ୍କାଏ ଲେଖା ଗୋଟେ ରେଟରେ ବଢେଇଲେଣି ଆମ 4 କୋଟି ଲୋକ ହେଲେଣି। 4.5 କୋଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ପାଇଗଲେଣି। ଯେତିକ ଟଙ୍କା ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆମଠୁ ନେଇକି ଆମକୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଆମକୁ ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି ଖୋଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇକି କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କହିନଥିବ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ତିରୁପତି ଲଡୁ ବିବାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୌରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ବଜାର ପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ ଆଉ ଜାରି ହେଲା ନୋଟିସ।
ନିକଟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରସାଦରେ କୋଉଠି ଚର୍ବି ତେଲ ମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ତେଲ ଇଏ ତେଲ ସବୁ ବାହାରୁଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ସରକାର କଡ଼ା ନିୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ମାଛ ତେଲ ଏବଂ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ବିର ତେଲ ନେଇ ଲଡୁ ତିଆରି ହଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଦଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଭାବିକି ଏଟା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ମାନେ ଲୋକ ନିଜର ମାନେ କିଛି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିବେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍ଥିତ ମନକାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବଜାରରୁ କ୍ରୟ କରୁଥିବା ପ୍ରସାଦ ନେବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ମହନ୍ତ ଦିବ୍ୟଗିରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ହେତୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପ୍ରସାଦ ବା ଡ୍ରାଏ ଫୁଡ୍ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ବିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି କଟକଣା ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମଗାଉଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଡଲାଇନ୍ ଖାଲି ମିଳୁଥିବ ଯେ ସୁନା ରେଟ୍ ଏତିକି କମିଲା, ସୁନା ରେଟ୍ ଏତିକି କମିଲା। ଆଉ ସୁନା ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ସୁନା ରେଟ୍ ଯଦି ମିନିମମ୍ 10 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 15 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 50 ଟଙ୍କା ହାରାହାରି କି 200 ଟଙ୍କା କମିଗଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଲାଇନରେ ନିଆଯାଇଥିବ। ଓଡ଼ିଶାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଦାମ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୂଜାରେ ବଡ଼ ଅଫର ମିଳୁଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ରହିଛି 75,590 ଟଙ୍କା। ଆଉ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 69,590 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ପ୍ରିୟ ନିଶ୍ଚିତ ସୁନା କିଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସୁନା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଲୁଟରେ ସବୁ ମାତିଛନ୍ତି ସୁନା ବେକରୁ ଛିଡ଼େଇ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ଆପଣମାନେ ସୁନା କିଣି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ସୁନା ରେଟ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହଉଥିବ। ଏତେ ରେଟ୍ ସୁନା ବଢିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ସୁନା ରେଟ୍ କମିଲା। ସୁନା ରେଟ୍ କିଛି କମି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, 100ରୁ 200 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର କମିଛି। କିନ୍ତୁ ସୁନା ରେଟ୍ କମିଲା କମିଲା ବୋଲିକି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏପଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 11 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବ୍ରଜପାତରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବ୍ରଜପାତ ପଡ଼ିକି ଏଠି ଜଣେ ମରିଗଲା ସେଠି ମରିଲା ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ସରକାର ବେଶୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତାଳ ଗଛ ଲଗେଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଳ ଗଛ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଳ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଯାହାଫଳରେ ବଜ୍ରଘାତରେ ତଳ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ବଜ୍ରଘାତ ଆଉ ତଳକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ରଜାବତ ପଡୁଛି ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଲଳିତା ସାବିତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରେ ଘାସ ବାଛିବାକୁ ଗାଁର ଏକ ଜମିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 1:30ରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଲଳିତା ସାବିତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ରଣା ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବଜ୍ରପାତ ପରେ ଶବ୍ଦ ନିକଟ ଜମିରେ ଘାସ ସଫା କରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରଣା ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ ଗୁରୁତର 3 ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ଷେତରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏସବୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 3 ଗୁରୁତକୁ ଯୁଯୁମରା ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତେଣୁ ସେଠାରେ ଲଳିତା ବେହେରା ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ପରେ ପଦ୍ମିନୀ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜପାତ ମାରୁଛି ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଜାଗିକି ବସନ୍ତୁ, କାନରେ ହାତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ହୁଏତ କିଛି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ଯୋଉଟା ଆମର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଅଛି ନା, ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ଆମର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗିପାରେ। ଏଇ ଟାଇପର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାର ତ ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କହିଦଉଛନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସବୁଆଡ଼େ ରେଡିଏସନ, ସବୁଆଡ଼େ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର। ତ ଏଥିପାଇଁ କି ବେଶୀ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ଖାସ କରିକି ଆମକୁ ପାଇଁକି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ତିଆରି କରୁଛି ମାନେ ଚାଉଳ ଧାନ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଫିସରେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ନେଟୱାର୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମସେ ବିନ୍ଦାସରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଛାତ କାନ୍ଥରେ ରହିଛି ଫାଟ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହେବ ମରାମତି। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଲେ ଏହାର ମରାମତି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଭଲଟ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଜିପିଆର ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସର୍ଭେ ସରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମିଳିନଥିଲା। 2 ଦିନ ହେବ 3ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ମିଳୁଛି କିଛି ଫାଟ ଅଛି। ସେ ଫାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମରାମତି ହେବ। ତେଣୁ ଆଉ
ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 850 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢି ଚାଲିଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ମା ନିଜ ଦୁଇଟି ଝିଅକୁ ସ୍କୁଟିରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ଟ୍ରକ୍ ଚଢେଇଥିଲା, ଦୁଇ ଝିଅର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ମା ଛିଟକିକି ପଡିଲା। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର କେମିତି ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ହଠାତ୍ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଛଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ମିଳିଛି 5 ବର୍ଷରେ 1206 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେବଳ ଟ୍ରକ୍ ଚଢେଇ ଦେଇକି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯୁଗରୁ ଏବେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ବାହାରିବ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗାଡି ଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ରାସନ କାର୍ଡର ଶେଷ ଡେଟ୍। ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏତିକି ମିଳିବ ସେତିକି ମିଳିବ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ, ସବୁ ଟଙ୍କା ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାତ୍ର ମିଳିଛି। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ହବ, ତା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହବ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି କି ରାସନ କାର୍ଡ ନୂଆ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅପଡେଟ୍। କାଲି ସକାଳର ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଜନାର ଖବର ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।